ہے اس کا احساس جسے ہوگا وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو وائبریٹ کر سکے گا۔ آپ سارے آئٹا کے ڈھانچے کو لیے چلتے ہیں، آپ اگر کمزور پڑ جائیں گے تو آٹومیٹک آئٹا کمزور پڑ جائے گی، آپ اگر آگے بڑھیں گے دوڑیں گے تو پھر یہ تنظیم بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گی۔ اب تک کا جو پیریڈ تھا آئٹا کا وہ استحکام کا تھا، اور اللہ کا شکر ہے جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ تلنگانہ میں اب آئٹا اپنے پیروں پہ ٹھہر گئی ہے اور پوری طرح مستحکم ہو گئی ہے، مضبوط ہو گئی ہے۔ اب جو آئندہ آنے والی میقات ہے اس کے لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب ایکسپینشن کی طرف ہم کو آنا چاہیے۔ جو ٹیچرز اس وقت محض بیلنٹ بل کے ٹیچرز ہیں یا جنہیں ان کی اپنی ذمہ داری کا جن کو احساس نہیں ہے، ان تک ہماری اپنی آئیڈیالوجی کو اس وقت پھیلانا چاہیے۔ اور کام کے مواقع کافی سارے ہیں، بہت سارے ہمارے اسکولز ہیں، پرائمری اسکول سے پری پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک بے حساب پرائیویٹ ٹیچرز ہیں، بے حساب بی ایڈ ڈگری رکھنے والے بچے ہیں، اس وقت کئی گیسٹ لیکچررز ہیں، کئی اس وقت کنٹیکٹ لیکچررز ہیں، کئی ٹیچرز ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ جن تک ہماری رسائی آج ہو سکتی ہے، اور یقیناً پورے ہندوستان کے لیے تلنگانہ ایک زبردست ماڈل بن سکتا ہے۔ اور یہ خواہش اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اس خواہش کو پورا کرنے کی جو قوت ہے وہ بھی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اکنامکس میں ایک ٹرم ہے وہ ہے پرچیز پاور، ڈیمانڈ کا کافی گہرا تعلق پرچیزنگ پاور سے ہوتا ہے۔ ایک فقیر اگر دل میں یہ خواہش پیدا کر لے کہ میں ہیلی کاپٹر خریدوں گا تو اسے وانٹ اور خواہش نہیں کہتے، لیکن ایک ایسا ملینئر جس کے پاس پرچیزنگ پاور ہے اور وہ ہیلی کاپٹر کی خواہش کرے تو کہتے ہیں کہ ہاں اس کا ڈیمانڈ ہے۔ تلنگانہ میں ہمارا ایکسپینشن کا ڈیمانڈ اور جو ہمارے ٹیچرز اب اس وقت صوبوں میں ہے، ہزاروں لاکھوں میں پہنچنے کی جو ہماری خواہش ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کی ساری قوت آپ کے اندر موجود ہے۔ اس قوت کو پہچانیے، اس قوت کو آگے لائیے، اور مجھے امید ہے کہ جو آئندہ آنے والی میقات ہے اس میقات میں انشاءاللہ بہت سارے اور ایکسپینشن کے اور نئے میدانوں میں انشاءاللہ کام ہوں گے، جن کے لیے آج مختلف توثیقی سرٹیفکیٹس اور ان کا اعتراف خدمات کیا جا رہا ہے۔ وہ بس ایک چھوٹا سا ٹوکن ہے۔ وہ یہ سمجھیں کہ جب دنیا میں ایک آرگنائزیشن یا ایک فرد خدمات کا اتنا اعتراف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے انتہا اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو بے انتہا احسان کو اور زیادہ کر کے اس کا بدلہ لینے والا ہے، تو پھر یہ چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا جب دنیا میں اتنا زیادہ لوگوں میں مقبول ہو سکتا ہے، اخلاص کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پوشیدہ رکھا ہوگا۔ یہ چیز ہمارے لیے اور آگے کام کرنے کے لیے محرک اور موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یقیناً ہماری آئیڈیالوجی کو پھیلنا چاہیے۔ اس پروفیشن میں جو آئیڈیالوجی آئٹا رکھتی ہے وہ جس پہ ہم یقین کرتے ہیں، 3 قسم کی تعلیم ہے جو اس وقت دنیا میں رائج ہے۔ ایک ہے عنکبوتی تعلیم، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جال کو، مکڑی کو۔ دوسرا ہے نملی تعلیم، نمل کہتے ہیں چونٹی کو۔ اور تیسرا ہے نہلی تعلیم، نہل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کو۔ اب آپ دیکھیے وہ لوگ جو تعلیمی میدان سے وابستہ ہیں لیکن ان کی اپنی صلاحیت سے صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، یا دوسروں کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، یا دوسروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں،
जो इल्म उनको हासिल है उस इल्म से ना खुद फायदा उठाते हैं ना दूसरों को फायदा देते हैं, वो अंकबूती तालीम है। 90% इस वक्त एजुकेशन इसी लिहाज से है। हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आप बेइल्म हैं। हमारे पास सारे ये पढ़े लिखे लोग हैं, मगर कभी अपने सीने पे हाथ रख के देखिए कि आप मैन ऑफ नॉलेज हैं या मैन ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। आपके पास सिर्फ मालूमात हैं या आप अहले इल्म हैं। हम तो दावा करते हैं कि हम अहले इल्म हैं। दोस्तों, अहले इल्म इस्लाम उन लोगों को कहता है जिनके पास जो इंफॉर्मेशन आता है वो इंफॉर्मेशन पे वो अमल करते हैं और उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं। मसलन इंफॉर्मेशन बुक्स में हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, आपके दिमाग में महफूज हो सकता है। सिर्फ वो इंफॉर्मेशन की हद तक कि आपके पास इंफॉर्मेशन आया है, आप अभी अहले इल्म नहीं बने हैं। अहले इल्म उस वक्त बनता है आदमी जब दिए गए इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सनालिटी में खुद यूज करे और वो अहले इल्म बन जाए। मैंने 1000 बार ये पढ़ा है कि मुझे सच बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं मसलहतन या किसी और वजह से झूठ कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आया है, मैं अहले इल्म अभी नहीं बना हूँ। अगर इस लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसी आइडियोलॉजी को, आइटा को तमाम टीचर्स को भी और सोसाइटी को समझाने की जरूरत है कि हम इल्म भी हासिल करें और अपने आप को अहले इल्म भी बनाएं, तभी ये पूरा एजुकेशन सिस्टम सही बन सकता है। सिर्फ आप नॉलेज लें और नॉलेज दे दें तो फिर वहां आपकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। आप एक कंप्यूटर और एक डिवाइस के बराबर बन जाते हैं। तो अंकबूती तालीम वो है जिसमें आदमी डिग्री तो रखता है लेकिन रिश्वत भी लेता है, दूसरों को नुकसान भी पहुंचाता है, और एक डॉक्टर है जो जरूरत ना पड़ने पर भी ऑपरेशन कर सकता है, एक इंजीनियर है जो किसी ब्रिज को सारी चीजें मालूम रखने के बावजूद भी उसमें सीमेंट कम मिला सकता है। ये अंकबूती तालीम वाले लोग हैं। ये हमारी आइडियोलॉजी नहीं है। हमारी आइडियोलॉजी नमली तालीम भी नहीं है, वो चूंटी जो जिसकी तालीम सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए, सनद के लिए होती है। चूंटी सारा अनाज जमा करती है, ना खुद खाती है ना दूसरे को खाने देती है। वो सर्टिफिकेट जिससे ना उसको फायदा ना दूसरे को फायदा। लोगों के पास सजे हुए होते हैं कि उन्होंने ये डिग्री की है, ये इंफॉर्मेशन उनके पास ये डिग्री है, लेकिन उससे वो लेकिन जब उस सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं होता, कोई इल्म नहीं होता। वो आइडियोलॉजी जिस पे हम यकीन भी करते हैं और जिसको हम फैलाना भी चाहते हैं वो है नहली तालीम, शहद की मक्खी की तरह तालीम, जो अच्छी चीजें हासिल करे और उसके बाद माशरे को भी और दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। ये वो आइडियोलॉजी है जिसमें सर्विस मोटो है, जिसमें जद्दोजहद है, जिसमें स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल जो एक शहद की मक्खी करती है और सारे का सारा उसका काम जो है दूसरे को फायदा पहुंचाने और वेलफेयर के लिए होता है। ऐसे सिस्टम को जिसमें हम यकीन करते हैं दूसरे तक पहुंचाना, उसको उसके लिए खाइल करवाना और अपनी तंजीम में लाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाला जो हमारा मिलाद होगा इंशाल्लाह उसमें हम सब मिलकर इस आइडियोलॉजी को फैलाने और एक्सपेंशन के लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और इस आइटा को पूरे हिंदुस्तान में, तेलंगाना में मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। मैं फिर एक बार रियासती जिम्मेदारों को भी और मुकामी और जिले जिम्मेदारों को भी उनके इस कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे सलाहियतों में इजाफा फरमाए। जो मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उन मुश्किलात को दूर कर दे और बेहतर और अच्छी सलाहियत वाले अफराद को करीब लाने की तौफीक दे और इस तंजीम के ज़रिए से दीन इस्लाम की और इल्म की सही नहज को
پھیلانے اور معاشرے میں اسے غلبہ دینے کی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ خدمت اور کام لے لے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.